शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार दा नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज सन 2021 का पहला 11वीं रोज़ है, इसलिए सब तो पहला आई हुई सारी संगत नूं अज दे इस पवित्र 11वीं रोज़ दियां बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत बधाइयां। और अज इस खुशियां भरे दिन ते चल के तुसी उस मालिक दे घर च पहुंचे हो। अज वैसे भी जदों इंसान चल के मालिक दे घर च आ जाता है तो बहुत कुछ लैके जाता है, फिर अज का दिन ही बड़ा खास है, 11वीं रोज़ का दिन है। इसलिए यही उस मालिक दे चरणों च साडी अरदास है, बेनती है, दुआ है कि मालिक तुहाडियां सब दियां झोलियां, जिन्ने भी जी वैसले मालिक दे दर ते बैठे है, हाज़री लगा रहे हैं, मालिक तुहाडियां सब दियां झोलियां खुशियां नाल, रहमतां नाल, बरकतां नाल भरपूर करन और आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे। और आओ हुण जे अज इस 11वीं रोज़ के पवित्र दिन ते हजूर के चरणों च बैठे ही हो, क्योंकि 11वीं का दिन होंदा है हजूर गौसे आजम पीरा ने पीर जनाब दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। और जो नाम आ जाता है हजूर गौसे आजम, तो गौसे आजम का मतलब की है? किसी को पता है कि गौस का मतलब की है? हुण जिन्हां दे दर ते असीं बैठे हाँ, पहले ये समझ लीए कि गौस का मतलब होंदा है फरियाद सुनने वाला, और नाल ही फरियाद सुनने वाला और उसनूं पूरी करन वाले नूं गौस कहा जाता है। और आजम का मतलब होंदा सब तो अजीम, सब तो उपर, इसलिए उन्होंने पीराने पीर कहा गया है कि वह दुनिया दियां फरियादां सुन के तो पूरियां करदे सी, जिहड़े बड़े बड़े पीर फकीर औलिया रहबर भी उन्हां कोलों मंगदे सी, उन्हां दी भी फरियाद पूरी करदे सी। इसलिए पीरां ने भी उन्होंने अपना पीर मन्निया, समझदे हो कि नहीं? इसलिए गौस का मतलब होंदा है फरियाद सुन के पूरी करने वाला। और जिस वेले इंसान उसनों दिलों याद करता है तो फिर यह तो कभी हो ही नहीं सकता कि इंसान की फरियाद पूरी ना होवे। और जब एक जीव ने सवाल पूछा कि मालको तुसी सत्संग करना कित्थों सीखिया, कित्थों सीखिया ऐसी एक राज की गल सी, पर हुण बेनती आई है तो थोड़ा खोल के दस दईए। वैसे फकीर अपना राज खोलते नहीं है, पर जो सवाल ही आ जाए तो खोलना पैंदा है। कि सन 1991 की गल है, जो बड़े मालिक निशान साहब की चढ़ाई का दिन सी और इत्थे सामने मैंबर सी, जो सत्संग वास्ते बड़े मालिक अपने मैंबर ते बैठे, और असी उसले मालिकां ने काला चोला पाया हुआ सी और साडे मालिकां ने चिट्टा चोला पाया हुआ सी, छोटे जे हुंदे सी। वो वीडियो भी है, कई जीवां ने देखी भी होएगी, बड़े मालिकां दे वो सत्संग की वीडियो। उस वेले मालिकां ने सत्संग शुरू करने तो पहला साडे वाल माइक किया और सानू कहा शाह जी, क्योंकि मालिक सानू प्यार नाल शाह जी कहते हुंदे सी, कहते संगत नूं कुछ लफ्ज़ बोलो, यानी कुछ बोलो संगत वास्ते। तो हुण असीं छोटे सी, जिद्दां ही मालिकां ने कहा कुछ बोलो, साडा दिल इदां दा होण लग पिया, सानू कुछ समझ ही ना आवे, साडी तां जवान नूं ही ताला लग गया। असीं मालिकां अल देखीए, फिर माइक अल देखीए, मालिकां अल देखीए, माइक अल देखीए, 2-4 मिनट देखते रहे तो मालिक समझ गए। फिर मालिकां ने कहंदे कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अज नहीं बोलते, पर एक टाइम आएगा इदां दा बोलूंगे सारी दुनिया सुनेगी। उस वेले मालिक ने बचन किया, उस वेले बचपन सी, इन्ना समझे नहीं। उठ के फिर मालिक कहते तुसी जाओ हुण सत्संग शुरू करना है। फिर असी आ गए और फिर 92 में वो दिन आया जो मालिका ने संसार तो पर्दा कर लिया। 13 जून 1992 में मालिक दुनियावी तौर पर उस परमात्मा में लीन हो गए और फिर सारी जिम्मेवारी साडे सिर आ गई। फिर की हुंदा सी, गल सब ठीक चलता सी, पर जो सत्संग की गल आती सी साडा दिल ऐ करता सी किदां बोलांगे, की बोलांगे, समझदे हो कि नहीं? और उस वेले राज दीयां गल्लां है, उस वेले सत्संग हुंदा सी ते 30-35 सेकंड का, 30-35 सेकंड। और 30-35 सेकंड क्यों हुंदा सी? क्योंकि असीं कागज रख लेंदे सामने, उत्ते किन्ना क लिख होना, मोटा मोटा शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लैके, मालिक का नाम लैके, परमात्मा तुहाडे सब ते किरपा करे, रहमत करे, झोलियां खुशियां ना भरे जाए मालिकां दी। जे तुसीं सुनोगे उसले सत्संग इदां हुंदा सी, यानी उसले जय मालिकां दी नहीं कहंदे हुंदे सी असीं, पर हुण इत्थे कह हो गया क्योंकि हुण आदत बन चुकी है। यानी इन्नी तेजी ना करना कि सानू लगता नहीं सी कि किसी को समझ भी आया होएगा, कहना शुरू भी होया खत्म भी हो गया।
क्योंकि एक पेपर रखना सामने, इदां देखना असीं, वो भी वीडियो है, कोई देखूगा पता लगना मालक पढ़ के कुछ बोल रहे हैं, पर बड़ी जल्दी बोल रहे, तां ही क्या कोई राज दीयां गल्लां है जिहड़ियां नहीं दसियां कदी। फिर टाइम बीतदा गया, पर सदे अंदर सी कि मालक इदां दा सत्संग करदे सी, और मालक ने एक बार कहा सी कि जदों वक्त आएगा तो इदां दा सत्संग करेगा पूरी दुनिया सुनेगी। वो कदों वक्त आएगा? 92 तो 93 हो गया, 93 तो 94 हो गया, 94 तो 95 आ गया, 3 साल हो गए। पर 3 साल बीबी हजूर ने, साडे माता जी ने बड़ी मेहनत करवाई। 11-11 दिन वास्ते, 21 दिन वास्ते सानू कल्यां नू हुजरे च भेज देना, और बाहर नहीं निकल देना, किसी नू मिलन नहीं देना। कहना खबरदार, रोटी भी दरवाजे ते रख देनी, जो भुख लगे खा लानी, और फिर 2 गेट हुंदे सी कुल्ली दे, दोनों ही बंद कर देने, कोई अंदर नहीं आ सकता। अंदर यानी कुल्ली च असीं रहना कल्यां ने। इदां दे हालातां विच उस वेले लगदा सी कि साडी मां शायद सानू प्यार नहीं करदी, असीं मम्मी तो बिना रह नहीं सकते, उन्हां तो बिना नींद नहीं आती है, सानू बंद कर दिंदे है। पर अज पता लगा कि उन्हां दी करवाई हुई मेहनत ने ही अज सानू इत्थे तक पहुंचाया है। इसलिए जे बचपन च माता पिता झिड़कदे हैं ना बच्चों नू लगदा होएगा माँ बाप जुल्म कर रहे हैं, पर कहंदे है जे पत्थर अंदरों भगवान नू बाहर प्रगट करना है तो पत्थर नू चोटां तां सहणियां पैणियां, क्योंकि बिना चोट खाद्या कदी पत्थर दी मूरत नहीं बनती। उस वेले जरूर लगता सी कि रोटी भी एक टाइम देनी, यानी 2 टाइम रोटी भी नहीं, रोटी भी एक टाइम सी, फिर कल्ले ही अंदर। इसलिए बड़ी मेहनत की, और मेहनत बारे तो बोल के दस नहीं सकते, जिन्हां अनुभवां चों दी असीं गुजरे हैं। फिर आखिर 95 का समा आ गया, उस दिन निशान साहब की चढ़ाई सी, और निशान साहब की चढ़ाई, और एक रात पहला असीं लिख रहे हैं कि कल बोलना की है, रजिस्टर लैके कल बोलना की है, लाइना लिख रहे हैं, पर फिर मन दे विच आया नहीं हुण पढ़ के नहीं बोलना, करता परे नूं। और इको ही गल हजूर नूं गई कि हुण या तां अंदरला दरवाजा खोलो ज्ञान का, तो नहीं तो ऐसे नहीं बाहर निकलना, फिर इत्थे सारी जिंदगी गुजारांगे। बस बह गए असीं ध्यान ते, और जदों बैठे हाँ तो बैठे बैठे कदों अखां बंद हो गई, कदों वो मंजर आ गया कि की अंदर मंजर आया कि हजूर गौस सामने खड़े है। ये अपने जीवन की सच्ची घटना दस रहे, अज तक क्यों नहीं दसी, क्योंकि इत्ते विश्वास उही कर सकता जिहड़ा प्रेमी होएगा। जदों हजूर सामने आए, हजूर ने सामने जदों दर्शन दिते, सानू आवाज़ दी, असीं अखां खोलियां, देखिया सामने हजूर नूं, ते असीं हजूर अगे हथ जोड़े कि हजूर करो रहमत, करो ऐसी बख्शिश, ऐसी कृपा कि जिद्दां बड़े मालक सत्संग करते हुंदे सी असीं भी कर सकीए, जिद्दां तुसीं लखां लोगों नूं समझाया असीं भी समझा सकीए। क्योंकि हुण पढ़ के बोलण नूं दिल नहीं करदा, और अंदर जिहड़ा डर है साडे, कढ दिओ इस डर नूं, कढ दिओ इस खौफ नूं, और खोल दिओ जवान नूं। तो उस वेले हजूर ने मुस्कुरा के देखिया, कहते जे एक गल कही सी ना कि एक वक्त आएगा ऐसा सत्संग करूंगे कि सारी दुनिया सुनेगी, तो वो साडे ही वचन सी। क्योंकि बड़े मालक अपने आप नूं गुलाम कादिर भी कहते होंदे सी कि मैं कादिर दा गुलाम हाँ, यानी हजूर नूं अब्दुल कादिर शाहे जिलानी कहा जाता है। नाम उन्हों दा अब्दुल कादिर सी, जिलान उन्हों दा पिंड सी, गाँव सी, इसलिए उन्होंने गाँव का नाम उन्होंने नाल जुड़ गया, इसलिए उन्होंने कहा जाता सी हजूर गौस शेख अब्दुल कादिर शाहे जुलानी। गौस एक रुतबा सी, गौस एक रुतबा है। जिदा तुसीं देखदे हो कोई थानेदार है, कोई DSP है, कोई SSP है, कोई कमिश्नर है, एक रुतबे है ये। कोई चपड़ासी हुंदा है, कोई मैनेजर हुंदा है, कोई मालिक हुंदा है। जिदा हर फील्ड विच कुछ रुतबे हुंदे है, थल्ले तो शुरू हो जाते हैं। इसी तरह फकीरी लाइन विच भी रुतबे है, और गौस रुतबा बहुत उपर है। गौस के रुतबे ते पहुंच के इंसान बेनती सुन भी सकता है तो पूरी भी कर सकता है। ताही तो हजूर के दर ते किस्मत भी बदलती देखी है, किस्मत भी बदल जाती है। हुण जदों हजूर नूं बेनती की तो उस वेले हजूर कहंदे बस हुण वक्त आ गया है, वक्त आ गया है, खड़े होवो। सानू खड़े कर लिया, हजूर आए और आके सानू अपने सीने नाल ला लिया। जदों सीने नाल लाया
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੇਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਦਿਲ ਨੂਰ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਕਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ हैं। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, जे जलवा यार का है मैं नहीं हूं, ये तो ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ 1995 ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾ ਗਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਮਤ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ कि जो बंदे हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती। जरा समझना, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਵਾਬ ਦਵੋਗੇ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੰਕਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਿਓ। ਐਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, बीजेपी, BSP ਜਾਂ ਆਪ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ हैं, क्योंकि ये राजनीति पार्टियां हैं और ये पार्टियां उस पार्टी के सामने बहुत ही छोटियां है। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ? ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਅੱਛਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੇ, ਸੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਲਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੰਕਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਵਹਿਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਹਿਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਕਸ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੈਂਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝ ਲਓ ਦੋ ਪੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੇ ਕਊਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਹੰਸ ਉੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਊਆ ਉੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਸ ਕਿਹੜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਊਏ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ? ਤਾਂ ਕਊਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਕਊਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਹੰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ? ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਨੇਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿਓ ਜਲਦੀ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ? ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹਵੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। इसलिए जो बंदे हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती। रब दे बंदियां दी कोई जात नहीं हुंदी, रब दे बंदियां दी कोई जात कोई धर्म नहीं हुंदा। वो तो बस रब दे हुंदे कि मैं रब दा, तो रब मेरा, और रब मेरा, सब जग उसदा, और जे सारा जग उसदा तो सारा जग मेरा है। इसलिए मैं सब नाल प्रेम करना है, मैं सब नूं खुशियां देनियां है।
जो बंदे हैं खुदा के उनकी कोई जात नहीं होती, सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। सारी दुनिया भी नाल आके खड़ जावे ना तो वो गल नहीं होनी जो एक मुर्शद सतगुर और रब दे प्यारियां दे नाल खड़न नाल होनी है। ये समझ लेना सारियां ने। इसलिए किया है कि सारी दुनिया के साथ में भी वो बात नहीं होती। कामिल मुर्शद मिल जाए यही दुआ करना, कामिल मुर्शद मिल जाए यही दुआ करना। बिना मुर्शद के खुद में खुदा से कभी मुलाकात नहीं होती। जरा समझना, कहते एक दुआ करिया करो कामिल मुर्शद मिल जाए। फिक्र ना करो, तुहानू मिल गया है। ये तो उन्होंने वास्ते है जेडे हाले इधर उधर भटक रहे हैं। कामिल मुर्शद मिल जाए यही दुआ करना, क्योंकि बिना मुर्शद के खुद में खुदा से कभी मुलाकात नहीं होती। जे रब नाल मुलाकात करनी है ना तो तुहाडे अंदर ही होनी है, पर ये उदों होनी है जदों कामिल मुर्शद मिलेगा। एक बार शाह इनायत कादरी, शाह इनायत कादरी कौन सी? साईं बुल्ले शाह दे मुर्शद सी। एक बार शाह इनायत कादरी बैठे है तो उन्होंने कोल एक प्रेमी आया और आके उन्होंने शाह इनायत कादरी नूं एक सवाल किया, प्रश्न पूछया। कहंदा जी एक गल मैनू दसो कि एक तालिब की जिंदगी च मुर्शद दे होण दा फायदा की है? तालिब यानी सेवक कहा जाता है, यानी जिन्होंने सिख कह देंगे, शिष्य कह देंगे हैं, गुरु दा प्यारा। एक तालिब दे जीवन च मुर्शद दे होण दा फायदा की है? जदों शाह इनायत ने सवाल किया ना तो शाह इनायत जाति दे राही सी तो नाल माली का काम भी कर लेंदे सी। हुण उस वेले शाह इनायत कादरी ने उहदी तरफ देखा मुस्कुरा के तो उन्होंने कोल कुछ बीज पे हुए सी फुल्लां दे। उन्होंने एक बीज उठाया और अपने हाथ ते रख के उस सवाल पूछण वाले प्रेमी नूं पुछया, कहंदे दस साडे हाथ च की है? उन्हें देखिया, कहंदा जी ये तो एक बीज है। शाह इनायत कहंदे कुछ होर नज़र आंदा तैनूं? कहंदा नहीं जी बस बीज ही है, होर तो कुछ है नहीं तुहाडे हत्थ ते। कहंदे आ जा फिर साडे नाल। तू पुछया है कि कामिल मुर्शद दे होण दा एक सेवक नूं की लाभ हुंदा है, एक तालिब नूं की फायदा हुंदा है? आ जा तैनूं दसीए। कहंदे ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਕਿਆਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੀਜ ਉਸ ਕਿਆਰੀ 'ਚ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਦ ਪਾਣ ਦਾ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ जवाब देवांगे कि एक मुर्शद दे होण दा एक सेवक दे की फायदा है या गुरु की लाभ दिंदा है एक तालिब नूं। कुछ दिनों बाद आई तेनू जवाब देवांगे। कुछ दिनों बाद आया, समझ लो 2-3 हफ्ते बाद जदों आया, आगे कहंदा महाराज तुसीं कहंदे सी कुछ दिनों बाद आई, अज मैं आ गया, हुण दसो सवाल दा जवाब। कहंदे आ जा। लै गए उस क्यारी दे कोल जिथे वो बीज बोया सी। कहंदे देख इत्थे बीज बोया सी, अज की है उत्थे? जदों देखिया तो छोटा जिहा पौधा निकलिया है। कहंदा महाराज छोटा जिहा पौधा है, ये उही है जिहड़ा उदों बीज बोया सी? शाह इनायत मुस्कुराए, कहंदे हाँ उही है। कहंदा महाराज बड़ा सुंदर है। कहंदे हाले तो इसदी सुंदरता तू देखी नहीं है। इदां कर तेरे सवाल का जवाब देवांगे पर अज नहीं, कुछ दिनों बाद। फिर उन्होंने कहा कुछ दिनों बाद। हुण फिर वो चला गया, फिर कुछ दिन गुजरे, कुछ हफ्ते गुजरे, जदों दोबारा आया कहंदा महाराज अज तो जवाब दे दिओ, कई महीने हो गए जवाब ही नहीं दिता तुसीं। जिद्दां बंदा 2-3 महीने हो गए जवाब ही नहीं दिता। शाह इनायत कहंदे आ जा, आ जा, पहला कुछ दिखाना है तैनूं। हुण जदों लैके उसे क्यारी दे कोल गए, कहंदे देख इसनूं। जदों देखिया तो हुण ओही पौधा उत्ते फुੱਲ खिले हुए है, बड़े सुंदर सुंदर फुੱਲ खिले हुए है। शाह इनायत कहंदे देख। उन्हें देखा, कहता महाराज इन्ने सुंदर फुੱਲ, बड़ी अच्छी महक है, बड़े सुंदर फुੱਲ है, बड़ी अच्छी महक है। शाह इनायत कहते उही बीज है जिन्हों तू कहता सी महाराज एक बीज ही है, होर तो मैनू कुछ दीदा ही नहीं है। ये देख
ਇਹ ਉਹੀ ਸਧਾਰਨ ਬੀਜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬੀਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ, ਸਹੀ ਖਾਦ ਮਿਲੀ, ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਗੁਣ, ਇਹਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਖੂਬੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਛੁਪੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਲਿਬ ਵੀ ਬੀਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਿਲ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਖੁਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ। ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿੜੀ ਆਵੇ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਲਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਲੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਬੀਜ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਸਮਝ ਕੇ ਦੇਖੇਗੀ, ਤੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਉਹ ਬਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੋ। ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਹੈ। ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਵੀ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਇਹ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਲਾਵੇ ਪਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਕਾਰਪੇਂਟਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਅਲਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਲਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਜੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਲਾਵੇ, ਰਹਿਣਾ ਜੁਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਛੁਪੀ बैठी है। क्योंकि ब्रह्म भी तुझ में, ब्रह्मांड तुझ में ही ब्रह्म ज्ञान है। जाको सतगुर मिले सो समझे, बिन सतगुर अनजान है। ये ब्रह्मांड भी किथे है? तुहाडे अंदर, क्योंकि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ब्रह्म, ब्रह्म यानी परमात्मा, वो किथे है? ब्रह्म भी तुझ में, ब्रह्मंड तुझ में ही ब्रह्म ज्ञान है। ਉਹਦਾ ज्ञान भी तेरे अंदर है। जिसको सतगुर मिले सो समझे, बिन सतगुर अनजान है। ਜਿਹਨੂੰ सतगुर मिल जावे वो समझ लेंदा है, तो ਜਿਹਨੂੰ सतगुर ना मिले वो अनजान। इसलिए पहचानो, जरा देखने की कोशिश करो ਤੁਹਾਡੇ कौन है अंदर। फिर कहांगे तुसी कमजोर नहीं हो, तुसी शक्तिशाली हो। तुसी की हो? शक्तिशाली हो। और ये गल नूं सिर्फ कहना नहीं है, महसूस करना है, मनना है अपने अंदरों। कोई तुहानूं कहे तू बुरा,
मैं बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा रब कभी बुरी चीज बना ही नहीं सकता, और मैनू मेरे रब ने बनाया है, तो जे वो संपूर्ण है तो मैं भी संपूर्ण। बस कुछ जिदा समझ लो हीरा, हुण समझ लो एक एडा वड्डा हीरा है, गिर के जमीन ते गिर गया, जमीन ते गिरिया, धूड़ च गिर गया, तो धूड़ च गिरन नाल की ओदी कीमत घट गई, रहना होना फिर भी, जवाब दिओ की हीरा ही रहना ना, ओदी कीमत थोड़ी घट जानी कि वो जमीन ते गिरन नाल, मिट्टी च गिरन दे नाल लै भी हीरे तो पित्तल हो गया या पत्थर हो गया, नहीं, रहना होना हीरा ही है। बस जरूरत की है, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘੜਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜ ਕੇ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। इसी तरह वो परमात्मा विराट है, ये वो समुंदर है, जे वो महान हीरा है, ऐसी ओदियां बूंदा हां, ऐसी वो अंश हां, पर अंश होने दे नाल साडी कीमत नहीं घट जाती। ये जरूर है कि इंसान कई बार विषय विकारां दी धूड़ विच गिर जाता है, बस जरूरत है सानू भी ऐसे मुर्शद दी जो सानू वो धूड़ चों कढ के सानू घड़ के सही आकार दे के गल दा हार बना के वापस उत्थे पहुंचा सके। और यही काम करना है असीं, क्योंकि तुसी अपनी चमक नूं जानो ना जानो, वैसे भी हीरा नहीं कदी जानदा कि मेरी की कीमत है, ये तो जोरी जानदा है, तुहानू भी नहीं पता तुहाडी की कीमत है, पर असीं जानदे तुसी बहुत कीमती हो, इसलिए तो तुहानू संभाल के रखिया है। संभालिया कि नहीं? किहड़ा किहड़ा प्यार करदा साडे नाल? बस फिर यही तो संभालण दी गल हुंदी है। तो समझ लो जे साडे हो ना तो पूरी संभाल भी करांगे, बस तुसी मालकां दे मैंबर बन के रहना, शैतान दी पार्टी च ना जाओ। कहने का मतलब समझते हो ना, जुबान तो बुरा नहीं बोलना, किसी का बुरा नहीं करना, निंदिया नहीं करनी, समझते हो कि नहीं? जिद्दां ही कहते बुरा सोचना नहीं, बुरा बोलना नहीं, बुरा करना नहीं, अपने आप को बुराई तो बचा के रखना है, निंदिया नहीं करनी, जलन नहीं करनी, सब दे वास्ते भले की कामना करनी है, सर्वत दा भला मंगना है। तो फिर असीं हो गए मालिकां दे, तो जिहड़ा मालिक दा हो गया फिर मालिक उहनूं गिरन नहीं दिंदा, फिर तो गिरे नूं भी उठा के उत्थे पहुंचा दिंदा है कि सारी दुनिया देखदी है। इसलिए शाह इनायत ने कहा कि देख तू पुछया सी कि मुर्शिद का फायदा की हुंदा एक तालिब नूं, आही फायदा हुंदा है जो एक बीज नूं माली दे होण दा फायदा है कि साधारण बीज जदों माली दे हत्थां च आ जांदा तो उहदे अंदरले गुण बाहर आ जांदे है। इसी तरह जदों एक तालिब कामिल मुर्शिद नाल जुड़ जाता है तो कामिल मुर्शिद भी वो बीज नूं परमात्मा रूपी वृक्ष बना दिंदा है, उहदे अंदरले छुपे हुए गुण बाहर आ जाते हैं। तो उसलिए वो तालिब ने, वो सवाल करने वाले ने कहा यदा मतलब मुर्शिद तालिब नूं बहुत कुछ दिंदा है। तो शाह इनायत बोले जदों गल बाहरी फरियादां दी होवे वो तो मुर्शिद पूरियां करदा है, पर जदों गल अंदर दी होवे तो मुर्शिद सिर्फ मेहनत करदा है सब कुछ पहले ही उहदे अंदर। जिद्दां हुण एक बीज दे अंदर की तुसीं कहोगे माली, ये बीज अंदर फल भरदा है, फुल भरदा है, नहीं है सब कुछ उहदे अंदर, बस माली बाहरों मेहनत करदा है। समझदे हो कि नहीं? जिहड़ी चीज की वातावरण की जरूरत बाहरों हुंदी है, माली सिर्फ वो वातावरण तैयार करदा उहदे वास्ते, बाकी तो सब कुछ उहदे अंदरों ही प्रगट हुंदा है। इसलिए जदों परमात्मा नूं पाना है, उहदा दीदार करना है, उस आनंद नूं पाना है, वो तो सब कुछ पहले ही तुहाडे अंदर है। ऐसी तो बस थोड़ा जिहा बाहरों वातावरण तैयार करना है ताकि तुहाडे अंदरली वो शक्ति, वो आनंद, वो शांति, वो सुकून बाहर आ सके। यही बस वातावरण बना रहे हैं, क्योंकि है सब कुछ तुहाडे अंदर ही है। तुसीं सब कुछ लैके ही पैदा होए हो, तुसीं कमजोर नहीं हो, फिर कमांगे तुसीं सब कुछ लैके पैदा होए हो। सर्वशक्तिशाली ने अपनी सारियां शक्तियां तुहाडे अंदर रखियां हैं, तुसीं महान हो। बस इदां दे वातावरण की तुहानूं जरूरत है कि तुहाडे अंदरली वो शक्ति बाहर आ सके। और वो वातावरण कदों बनेगा? उत्थे सिर्फ एक मुर्शिद का काम नहीं, उहदे नाल नाल तालिब नूं भी योगदान देना पैंदा है पूरा। ताही कहते हैं कि अपना आप गवाइए। ਇਹਦਾ मतलब की है कि मुर्शिद दे कोल आके जदों तालिब अपने आप नूं मिटा दिंदा कि हुण मैं तेरा, चाहे जिथे मर्जी खड़ा कर लै, जिथे मर्जी बिठा दे, तू जो कहेगा मैं करन नूं तैयार है, तो फिर मतलब इन्हां पूरा समर्पण कर दिता है। और जिद्दां एक बीज जदों पूरी तरह समर्पित हो जाता है माली नूं, तो फिर ही उहदे अंदरों वो वृक्ष पैदा होंदा है। तो जे एक सेवक, एक तालिब पूरी तरह समर्पित कर देवे अपने कामिल मुर्शिद नूं, तो फिर जल्दी ही उहदे अंदरों वो परमात्मा रूपी पेड़ प्रगट होंदा है। समझते हो कि नहीं? इसलिए शाह इनायत की बाणी, बुल्ले शाह की बाणी तुसीं बहुत सुनी है, पर इत्थे शाह इनायत की बाणी दसना चाहांगे कि शाह इनायत उसनूं की जवाब दिंदे है कि तालिब बीज ते मुर्शिद माली।
ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਵੇ। ਤਾਲਬ ਬੀਜ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲੀ, ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਦਮ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਭਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਝੋਂ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕਲਾਮ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬ ਬੀਜ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲੀ, ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੂਪੀ ਮਾਲੀ ਦੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਟੇਬਲ ਤੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਬੀਜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਪਈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੀਜ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਉੱਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਥਰੀ ਖਾ ਗਈ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇसी तरह इंसान की जिंदगी भी देखो, जे बिना मुर्शद तो इंसान भी देखे तो हर पल मौत रूपी घुण इंसान नूं खांदा जा रहा, एक दिन आना जो पूरी तरह खत्म। इस तो पहला कि यह खत्म हो जाए, इत्थे जरूरत है कामिल मुर्शद रूपी माली दी, जो मेहनत करवा के साडे अंदरले वो आनंद नूं बाहर लिया सके। सो लियाण नूं तैयार हो कि नहीं? तुसीं जरा समझ लेना सारिਆਂ ने, क्योंकि तुहाडे अंदर ही है वो शक्ति, तुहाडे अंदर ही है ताकत। बस विश्वास की जरूरत है, भरोसे की जरूरत है, यकीन की जरूरत है। कहते ने एक गांव सी, एक नगर सी, उस नगर के अंदर अग की पूजा की जाती सी। जिहड़ा उत्थे दा राजा भी सी वो भी अग नूं मनदा हुंदा सी। तां उत्थे एक हजूर गौस दा तालिब, यानी उन्हें जदों हजूर के दर्शन बगदाद जाके कीते तो इन्ना हजूर का इश्क उहदे अंदर पैदा हो गया कि सब कुछ अपने पुराने जो भी नियम सी भरम सी छड्ड के वो हजूर का हो गया। हुण जदों अपने घर आके उन्हें हजूर की नियाज दवाई तो लोगों ने उन्होंने, क्योंकि एक तो तुसीं कहानी वो सुनी होनी है कि जो फांसी का फंदा ते चढ़ाया सी राजे ने, पर यह कहानी भी बड़ी प्यारी है, यह भी घटना बड़ी प्यारी है कि जदों लोगों ने देखा कि ये साडे नियम छड्ड के पता नहीं किहड़े नवे नियम अपना रहा है, पता नहीं किहड़ी नवी चीज़ अपना रहा है, तो उन्होंने जाके उसकी शिकायत बादशाह को की कि महाराज देखो असीं जिहनूं मनदे हां, साडे पूरे नगर का एक नियम है अग्नि की पूजा करनी, क्योंकि उत्थे अग बलदी हुंदी सी। अग हर वेले रोशन रहिंदी सी, जिथे लोग जाके प्रार्थनावां करदे हुंदे सी, मन्नत मंगनी उहदे कोल जाके मंगनी, और राजे ने अग बुझण नहीं देनी। हुण जदों इन्हें हजूर के नाम का उत्थे 11वीं दवाई न्याज दिती, हजूर के नाम के जयकारे लाए जानी, अपने मुर्शद के बारे जो नियम सी वो कीते, तो नगर के लोगों को बड़ी तकलीफ हुई। तकलीफ तो होंदी है कि असीं हज़ारां आ कर रहे थे, इकल्ला की कर रहा है। फिर हुंदा भी डर कि इहनूं देख के किते होर भी कोई ऐदां ना हो जाए, इसलिए वो लैके उहनूं राजे की कचहरी चले गए। जाके राजे नूं दस्सिया कि महाराज देखो ये की कर रहा है, अपने पुराने नियम छड्ड के पता नहीं किहड़े नवे नियम बना रहा, किहड़े नवे मार्ग ते चल रहा, इहनूं ना रोकिया गया तो फिर इहदा असर बाकी परिवारों ते भी हो सकता है। जदों राजे नूं कहा तो उस वेले राजे ने कहा, कहंदे अच्छा, उहनूं पुछया कि हाँ बई तेरा की कहना है, तू नवे नियम नूं छड्ड के पुराने नियम चाहता है या फिर ऐसी फैसला करिए जो करना है? तो उन्हें कहा बादशाह पहला मैं अन्ना सी, अंधेरे च भटक रहा सी, पर हुण जे मैं सूरज का प्रकाश देखिया, रहमत की रोशनी देखिया, तो मैं हुण इनकार नहीं कर सकता कि प्रकाश है नहीं, यानी ओहदी रहमत है नहीं। तुसीं जो सजा देनी दे दिओ, पर मैनू अपने पीर ते पूरा यकीन है, अपने मुर्शद ते पूरा यकीन है, अपने मुर्शद नाल पूरा प्यार है। मरना तो उदा भी है, जे अपने मुर्शद का इश्क दिल च लैके मरूंगा तो मेरा मरना भी सफल है। इसलिए तुहानू जो ठीक लगता कर दिओ, पर मैं जो सच्चाई समझ चुका हाँ, जो रहमत देख चुका हाँ, जो मेरे अंदर मेरे मुर्शद का इश्क समा चुका है, वो हुण किसी भी कीमत ते निकल नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकता।
ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਿਆਓ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆਓ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਹਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਪੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਜ਼ਹਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ, ਨੱਕ ਚੋਂ ਲਹੂ, ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆਓ। ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੱਚੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਪਕੜਿਆ, ਔਰ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚ ਪੀ ਗਿਆ। ਏਦਾਂ ਪੀ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੋ ਮੀਰਾਬਾਈ ਦੀ ਜੀਵਨ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਿਕਾ ਮੀਰਾਬਾਈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਐਸਾ ਸੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਐਸੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਐਸਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਉਪਾਏ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੀਰਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਹੱਥ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਿਆ ਔਰ ਮੀਰਾ ਹੋਂਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਰੰਗ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੀਰਾ ਦਾ ਬਾਲ ਵੀ ਬੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਪਕੜਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਫੰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ ਜਲਾਦ ਖੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਜਾ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ, ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਗਿਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲੈ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਜਾ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਰਬਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਰਿਆ ਇਹ ਤੜਫਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕੀ ਪਿਲਾਇਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ, ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਜਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਸਵਾਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਾ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਦੋ ਪਿਆਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰਨੇ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਡੰਕ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਪੇਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਡੰਗ ਮਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੱਪ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿਆਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਇੱਕ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਗਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਜ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਪੀਰ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਬਗਦਾਦ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਤਾਲਿਬ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਆ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹਰਮਨ ਔਰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਸਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਲਿਬ ਬੀਜ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮਾਲੀ, ਜੋ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਾਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ਕ ਯਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਯਕੀਨ, ਯਕੀਨ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗਣ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹੋਣ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ, ਯਕੀਨ। ਇਸ਼ਕ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੀਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਬੀਜ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦੁਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਖਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ?
एक रास्ते तो गुजर रहे तो सामने एक अखाड़ा है, अखाड़ा समझ लो जिथे पहलवान प्रैक्टिस करते हैं, जिथे पहलवान लड़ते हैं या कुश्ती करते हैं। देखिया कि उत्थे एक बड़ा तगड़ा पहलवान है 6.5 फुट का, वो कला ही 50 पहलवानों नाल अभ्यास कर रहा, कुश्ती लड़ रहा, यानी अभ्यास का टाइम सी जो पहलवान आपस में रल के कुश्ती करते अभ्यास। हुण वो कला है और अगे 5 है, वो 5 ही उन्होंने काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो इन्ना शक्तिशाली कि उन्होंने 5 को काबू किया होया है, यानी 5 को दबोचिया होया है। तो ये मौलाना रूमी का सेवक कह लगा, महाराज ये कितना शक्तिशाली पहलवान है, कितना शक्तिशाली पहलवान है, इन्होंने 5 को काबू किया होया है, वाकई च बड़ी ताकत है। तो उस वेले रूमी कह लगे, बेटा असली ताकत देखनी तो इधर ना देख। उन्होंने पहलवान की तरफ इशारा किया, असली ताकत देखनी तो इधर ना देख, असली ताकत देखना तो उधर देख। कहते जो इशारा किया उधर देख, जो सेवकों ने उधर देखा तो की देखा, एक पेड़ थले फकीर बैठे अखा बंद करके। कहते ये ताकत शरीर दी है, समझते हो कि नहीं, पर वो ताकत खुदा दी है। इसलिए खुदा की ताकत के सामने शरीर की ताकत इसी तरह जिस तरह पहाड़ के सामने कोई राई के दाने रख देवे। कहते जरा पहलवान को बुला के लिया, पहलवान को बुलाया तो मौलाना रूमी फिर दस देना चाहांगे कि उस राज्य के सब तो मेन बंदे सी, यानी राजे की कचहरी दे विच उन्होंने बड़ा उच्चा रुतबा मिलिया सी, कई फैसले वो करते होंदे सी। इसलिए जो पहलवान को पता लगा दौड़ के आया मौलाना रूमी दे कोल, कहंदा हाँ जी हजूर बुलाया। तो मौलाना रूमी कहंदे एक सवाल का जवाब दे, अगर कोई तेनू गाली देवे, तेनू बुरा बोले तो तू की करेगा? उन्होंने कहा महाराज अपनी बाहां की तरफ देख के, कहंदा देखदे नहीं, किसी की हिम्मत है मैनू गाली देण दी, किसी की हिम्मत है मैनू बुरा बोलण दी, कोई गाली दे के तो देखे, ओदी खोपड़ी ऐदां तोड़ दूं जिद्दां टमाटर पीसिया जाता, यानी उन्होंने उत्थे ही खत्म कर दूं। मौलाना रूमी कहंदे शाबाश जा, जरा गौर करना। कहंदे देखिया इसनू, शरीर इहदा बलशाली है, पर हाले इहदा अपने क्रोध ते, अपने मन ते, अपने अंदरलियां बुराइयां ते कोई काबू है ही नहीं। हुण जरा जा, वो फकीर बैठा है, कह के मौलाना रूमी ने जमीन तो मिट्टी चक्की और ਉਹਦੇ हथ दी जाके ਉਹਦੇ सिर च पा के आ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ मौलाना रूमी ने किया, क्योंकि फकीरां दी वडियाई दसनी हुंदी है कि फकीर किहड़ी ताकत दे मालिक हुंदे है। ਜਦੋਂ ਹੁਣ गया तो जाके फकीरां दे सिर च पा दी, फकीरां ने हस के अखां खोल के हस के ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखिया, कहंदे बेटा ये तो बड़ी थोड़ी सी होर लिया, जरा गौर करना। वो कहंदा महाराज की मतलब? कहंदे मतलब तू जिहदे कहण ते पाई है ना, मैं उहनूं भी जानदा दा रुतबा की है, तो जिहदे कहण ते तू इत्थे आया मैं तैनूं भी जानदा तू कौन है, इसलिए तैनूं भी खुदा उच्चा रुतबा देगा। तो मौलाना रूम तो है ही उच्ची जगह बैठे हुए, इसलिए उन्हां दा रुतबा तो होर बुलंद होना। हुण धूड़ पवा के भी बुलंद रुतबा मंगिया। उसले मौलाना रूमी ने मुस्कुरा के कहा कि इहनूं कहंदे असली बल, असली ताकत, कि मिट्टी पाण वाले वास्ते भी मुस्कुरा के जवाब देना, ਉਹਦੇ वास्ते भी दुआ करनी। ਇਹਦਾ मतलब इन्हें अपने मन नूं, अपने क्रोध नूं, अपने अंदरलियां बुराइयां नूं पूरी तरह काबू किया होया है। और याद रख, बाहरों 5 बंदे की कोई 100 बंदियां नूं भी बाहरों कंट्रोल च कर लवे तो वह ताकतवर नहीं हो सकता, वह कमजोर है जे अपना मन ही कंट्रोल ना किया, जे अपने क्रोध नूं ना काबू किया, जे अपनी बुराइयां नूं ना काबू किया। क्योंकि असली ताकतवर वह है जो अपने अंदरलियां बुराइयां नूं काबू कर लवे। हुण तुसीं भी चेक करना है, ये चेक नहीं करना कि बाहरों वजन कितना चक लैंदा, कितना ताकतवर है, ये चेक करो कि मैं अंदरों कितना ताकतवर हाँ। क्योंकि एक हुंदी है जिस्मानी शक्ति और एक हुंदी है रूहानी शक्ति। जिस्मानी शक्ति बढ़ानी है तो एक्सरसाइज करो, कसरत करो, समझते हो कि नहीं, शारीरिक तौर पर मेहनत करो। पर जे रूहानी शक्ति बढ़ानी है, आत्मिक शक्ति बढ़ानी है, तो फिर कामिल मुर्शद नाल जुड़ के बंदगी करो, इबादत करो, अच्छाई करो, नेकी दे मार्ग ते चलो। क्योंकि जो अच्छाई दे नेकी दे मार्ग ते चलता है ਉਹਦੇ अंदर ਵੱਧਦੀ है रूहानी शक्ति। रूहानी यानी ਉਹਦੀ रहमत, वो आत्मिक शक्ति। ਕਿਹੜੀ शक्ति ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ठीक है शरीर का फिट होना भी जरूरी है, इसलिए थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लिया करो, पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧੇਗੀ, ਆਨੰਦ ਵਧੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਦਲਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ ਇਤੋਂ। ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੂਪੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੁਏ ਨਾਮਵਰ ਬੇਨਿਸ਼ਾਂ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ, ਜਮੀ ਖਾ ਗਈ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇ। ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਤਾਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਇਸ਼ਕ ਯਕੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਪਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਭਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਜਾਣੇ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਭਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚੋਂ ਪੰਛੀ ਫੜਿਆ? ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਏਦਾਂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪਿੰਜਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੜ ਲਓ, ਏਦਾਂ ਕੱਢੋ ਇਹ ਪੰਛੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਏਦਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਉੜ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਰੂਪੀ ਪੰਛੀ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਹਾਂ ਬਾਜ ਬਾਸਾ ਕਰੇ ਪੰਛੀ ਰਹੇ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਤੇ ਬਾਜ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਉਹ ਬਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਦਿਓ ਫੁਰ, ਉੜ ਗਏ ਪੰਛੀ ਸਾਰੇ। ਉਡਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹਲੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਨਾ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਉੜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੜ ਗਏ ਵਾਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਦਮ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹਰ ਦਮ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਪੰਛੀ ਦੂਰ ਭਜਾਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਾਝੋਂ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਤਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਬੇਕਾਰ, ਪਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕੰਮਾ, ਬੇਕਾਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਤਾਂ ਜੋਰੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੇ ਹੋ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਰੋਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਗਵਾ ਨਾ ਦੇਈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
दुनिया तुहानू बेशक कुछ भी कवे, पर इन्ना विश्वास रखियो कि मेरी कदर पाने वाला मुर्शद मैनू मिल गया। समझदे हो कि नहीं? मेरी कीमत जानने वाला मैनू मुर्शद हुण मिल गया है, जो मैनू कखां तो लखां तक पहुंचाएगा, जो मैनू धूड़ तो उठा के अर्शां ते लैके जाएगा। क्योंकि बाबा फरीद ने भी किया है, फरीदा तू कर बंदगी जे कख तो लख है होना, साहिब नाल जो प्रीतां पांदे मुक जांदा है रोना। कहंदे जे तू कखां तो लखां दा होना चाहता है तो रब दी बंदगी कर और सच्चे साहिब नाल प्यार कर, क्योंकि जेड़ा ओहदे नाल प्रेम पा लैंदा है ओहदी जिंदगी भर दा रोना मुक जांदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए अज तो रोना नहीं है, स्माइल लियाओ चेहरे ते, क्योंकि मिल गया तुहानू हसाण वाला। यकीन है कि नहीं? अच्छा, किनू किनू यकीन है वो हसेगा, जिन्होंने नहीं यकीन वो मुंह एवं थले कर लवे। नहीं पता लग जाएगा ना सानू कि किहड़े विश्वास वाले बैठे आ, किहड़े मालकां दी पार्टी दे मैंबर आ, किहड़े सारे साडे ही मैंबर है ना। ठीक है, तो फिर हाँ जिन्होंने लगता कोई शंक एवं कर लवे, और कैमरे वाले कहांगे वो जरूर रिकॉर्डिंग कर लवे सानू, क्योंकि एडी दूरों शायद ना दिसे, कोल जाके देख लवांगे क्लोज अप। सारे मालिक दे मैंबर हो ना, बस एक बार स्माइल दे दो, फिर बड़ी जी स्माइल, बस वे कह दो मेते रहमत, मेते रहमत, मेते रहमत, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। वाकई हो गए। हुण इन्नी एनर्जी ना बोलना, दुखा ना तो उत्ते करके दौड़ जाना है, क्योंकि चिंता के पंछी बैठ ही नहीं सकते। कितने पंछी बैठो ना जाके चीख मारो, पंछी ने उत्ते उड़ जाना है। हुंदे कि नहीं इदां? कितने पेड़ थले जाके हुर्र कर दिओ। किसान की करता है, वो देख लो गर्मी भी आ गई उधर। इनू कहंदे अंदरला जोश। जब मालक के चरणों च आके भी ठंड लग जाए तो मजा की आवे। ऐसी एक गल पढ़ी सी अमीर खुसरो के बारे, कि अमीर खुसरो का कहते हैं कि जदों उन्होंने कुर्ता हुंदा सी इत्थों हमेशा गर्म रहिंदा सी दिल दे कोलों। तो एक दिन एक दर्जी उहदा नाप लै रहा है नवे कपड़े बनाने नूं, जदों इत्थे हथ लाया तो बड़ा सेक महसूस होया। वो कहंदा हजूर इत्थे अंदर की कोयले रखे हुए हैं, यानी इन्नी जेब गर्म है इत्थों दिल दे कोलों। तो उस वेले अमीर खुसरो ने कहा वो ये अग की गर्मी नहीं है, ये मेरे हिरदे च मेरे दिल च मेरे मुर्शद दा इश्क इन्ना है, उहदी गर्मी है। ये इश्क की गर्मी भी हुंदी है। तां ही कहंदे अग ते इश्क दा सेक की पुछदा, इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने, इश्क साड़े दिल मेरा। अग दा दारू मींह ते पानी, इश्क दा दारू केड़ा। ओ यार फरीद उत्थे कख नहीं रहिंदा जिथे इश्क ने कीता डेरा। मजा तो फिर आवे ना, अंदर इदां दा मुर्शद दा इश्क समा जावे कि बाकी सब कुछ जो विषय विकार है, बुराइयां है, अंदर जो भी कूड़ा कचरा है सब कुछ सड़के स्वाह हो जावे। बचे तो सिर्फ अच्छाई दे हीरे, सच्चाई दे हीरे, प्रेम दे हीरे ही बचन। क्योंकि कूड़ सड़ जाता है तो हीरा वो बचिया रहिंदा है। तां ही तां कहंदे असली हीरा, असली हीरा दी चमक भी हुंदी ते कीमत भी हुंदी है। और फिर एक बार तुहानू याद दिलावांगे, तुसीं साडे असली हीरे हो। समझदे हो कि नहीं? तां ही तां तुहानू इन्ना प्यार करते हैं असीं। समझदे हो कि नहीं? इस करके बस ये विश्वास अपने अंदर रखना है कि मेरिया सारिया टेंशनां चिंतावां दे पंछी अज फुर्र हो गए। और जिदा दस रहे सी जदों फुर्र कर दी पंछी उड़ जाते हैं। और जदों यकीन ना तुसीं कहंदे हो मेरे सारे दुख दूर, तो यह जोश तुहाडे सारे दुखों के पंछियों को इदां ही उड़ा दिंदा जो फुर्र कहण नाल किसान पंछी उड़ा दिंदा है। समझदे हो कि नहीं? इसलिए हुण समा काफ़ी हो गया है, आखिरले वचनां वल चलीए हुण कि असीं शक्तिशाली बनना है। और असली ताकतवर कौन है? जिहड़ा अपने मन नूं काबू करे, जिहड़ा अपने क्रोध नूं काबू करे। जे जुबान तो बुरे बोल निकलते हैं, क्योंकि कई बार दसिया कईयां नूं गल गल नाल गाली देण दी आदत हुंदी है। असली शक्तिशाली वो हुंदा जिहड़ी अपनी जुबान नूं काबू कर लवे कि अज तो मैं जुबान तो कोई बुरा बोल नहीं बोलना, गाली दा बोल नहीं निकलना चाहिए, अच्छा बोल निकले। ਇਹਦਾ मतलब हुण तेरा अपने आप ते कंट्रोल हो गया। अपने क्रोध ते काबू करना है, अपने अंदरलियां बुराइयां ते काबू करना है। विषय विकारां वल मन जाता है, नशियां वल मन जाता, उधरों मन नूं रोकना है। जिहड़ा अपने अंदरले बुराइयां ते काबू कर लैंदा है, असली ताकतवर
ਉਹੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ? ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ? ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਵੋਗੇ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਛੱਡੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਛੱਡੀ, बुरा देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा करना अज तो बंद। अज तो मैं मालिक दा बंदा हाँ, मैं अच्छाई दे मार्ग ते चलना है, नेकी दे मार्ग ते चलना है, खुशी दे मार्ग ते चलना है, सारियां शंकावां चिंतावां छड्ड के मैं अपने मालिक दे विश्वास दे मार्ग ते चलना है, क्योंकि विश्वास प्रेम इश्क दा मार्ग ही सानू साडी मंजिल तक लैके जांदा है। समझ आ गई कि नहीं? तुसीं सारे ही साडे हो, बस विश्वास नाल भरपूर हो जाओ, खुशी नाल भरपूर हो जाओ। और अज ये कह के जाना है कि मालिक दी रहमत नाल मैं बहुत खुश हाँ। तुसी कहना मैं बहुत खुश हाँ, मालिक दी रहमत नाल मैं बहुत मेरी झोली रहमतां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक दे पूरा, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मैनू अपने मालिक नाल बहुत, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर। देखो महसूस करो, हो गए कि नहीं? अज किसी भी काम नूं जांदे हथ पाना ना, कोई भी कर्म करन जाना है पूरे विश्वास नाल जाना है। जिहड़ी हार देखनी सी देख लई, अज मैं अपने मालिक नूं नाल लैके जा रहा, हर मुकाम ते हर कदम ते मेरी जित पक्की है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। इस विश्वास नाल जाना है तो जाओ, जिधर जाओगे कदम बढ़ाओगे तुहाडी जित हुंदी चली जाएगी। ये विश्वास नाल जाना है, नेगेटिविटी नहीं अंदर आनी चाहिए, पता नहीं होना या नहीं होना, पता नहीं कर्म रहमत होनी या नहीं होनी, बल्कि ये सोच के जाना है और रहमत तो उदों ही हो गई जदों मैं अपने मालिक दे इश्क नूं अपने हिरदे च बसा लिया, जदों अपने मालिक दे प्रेम नूं अपने हिरदे च बसा लिया तो रहमत तो हो गई। समझदे हो कि नहीं? इसलिए विश्वास रखना अपने अंदर, यकीन रखना अपने अंदर, मालिक हर कदम ते तुहाडे नाल है। जिद्दां सानू हजूर ने कहा सी साडे च समा के कि अज तो मैं तेरे तो जुदा नहीं, तू मेरे तो जुदा नहीं, मैं तेरे अंदर तू मेरे अंदर, और अज ऐसे ही तुहानू कहांगे कि तुसी साडे तो जुदा नहीं, असीं तुहाडे तो जुदा नहीं। क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ याद रखना, दुनिया ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕਵੇ मैं तेरे नाल नफरत करदा हाँ, दुनिया चाहे कुछ भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ, पर यह गल ਤੁਸੀਂ याद रखनी कि दुनिया बेशक जो मर्जी कवे, पर मैनू यकीन है मेरा मालिक मैनू बहुत प्यार करता है, मेरा मालिक मैनू बहुत, मेरा मालिक मैनू बहुत। और वाकई ये गल कहण दी नहीं है, हकीकत है। इसलिए गल नू याद रखना है। तुसीं कामिल मुर्शद के चरणों च बैठे हो, कामिल मालिक के चरणों च बैठे हो, गौस के दर ते बैठे हो, इत्थे सच का ही होका दिता जाता है, सच का रंग ही चढ़ाया जाता है। इसलिए विश्वास करना तुहाडा काम है, प्रेम करना तुहाडा काम है, रहमत करना मालिक का काम है, या कह लीए रहमत करना साडा काम है। जे तुसीं अपना काम करोगे तो ऐसे भी तुहाडे नाल है। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई बार ये हो जाता कि शाह मंसूर ने कहता सी ऐनल हक मैं ही हक हाँ, तो लोगों ने कुफर समझिया कि अपने आप को खुदा कह रहा है। तो कोई कह दे मैं डॉक्टर हाँ, उन्होंने नहीं लोग कहते, कोई कह दे मैं वकील है, उन्होंने नहीं लोग कहते पुछो वकील किद्दां बनिया, भाई डिग्री मेहनत करके वकील बनिया, या मैं मेहनत करके डॉक्टर बनिया, उत्थे तो मन लेंदे आ। पर जे कोई फकीर कह दे ओ मैं मेहनत करके अपने आप को मिटा के उन्होंने पाया, हुण मैं नहीं है उही वो है, तो लोगों ने कहना ले पापी कुफर का कलमा बोल, अपने रब कहता है। फिर तो डॉक्टर को भी कहो जो कहता है मैं डॉक्टर, तू अपने डॉक्टर किद्दां कहता है? जे डॉक्टर मेहनत करके डिग्री लैके डॉक्टर बन सकता है, तो फकीर फना करके अपने आप को अपने मालिक दे विच लीन करके अपने आप को कि वह रूप नहीं हो सकता? आशिक मशूक हो गया इश्क कहावे सोए, दादू उस माशूक का अल्लाह आशिक होए। इसलिए कहते असली इश्क का तो मतलब ही यह है अपने आप को मिटा के महबूब ही हो जा। इसलिए फिर कहांगे जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं। इसलिए कह रहे हैं पूरे यकीन नाल अपने मालिक नूं अपने अंदर देखदियां होया
ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਐਨਲ ਹੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਬੀਜ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਬੀਜ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਮੌਲਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੀ ਕਾਮਿਲ ਹੋਵੇ, ਭਰਮਾਂ ਭਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਬਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨਾ। ਅਗਲਾ ਫਰਵਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ ਜੋ 28 ਤਰੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸ ਪੀਰਾਨੇ ਪੀਰ ਜਨਾਬ ਦਸਤਗੀਰ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਏਗੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ 151 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਹਿਲਹਾਉਂਦਾ ਦੇਖੀਏ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋੜੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਬ ਤਮਾਕੂ ਮਲਣ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 15 20 25 30 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਜਾਂ ਬੰਡਲ ਜਾਂ ਸਿਗਨੈਂਟ ਡੱਬੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀ ਨਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਆਜ਼ ਜੋੜਨੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੁਮ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗਾ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾ ਨਾਭ ਕਮਲ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 17 ਤਰੀਕ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਰਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬੰਗਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਇਹ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਧਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 11ਵੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨੇਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ।